Because it's like college hustle हो होइन अब कलेजलाई पे गर्नु पऱ्यो एन्ड यु युएसमा गएपछि यु गेट द्याट इन्डिपेन्डेन्ट मेन्टालिटी कि तर नेपाल आइसक्यो एटलिस्ट ल जब गर नि त केही भएछ गेन द्याट एक्सपिरियन्सहरू आई रिमेम्बर बत्ती गएको थियो कि लाइक ब्ल्याकआउट भएको थियो अनि मेरो अमेरिकन साथीहरू त लिटरली दे वर प्यानिकिङ लाइक ओ वर्ल्ड इज अबाउट टु एन्ड भने जस्तो हुन्छ नि हामीलाई त द्याट इज सच अ कमन थिङ अनि वेन पिपल टेल मी यु क्यानट डु समथिङ नि I literally make a point to prove myself and I'll do it 10 times better than that person has done it. Okay? I work really hard to reach a level of success that I want to, I know. And one thing that I've always carried on with me is never giving up. Okay? Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers. स्वागत छ तपाईलाई हामी सिजन 6 को एपिसोडमा छौं अनि आजको एपिसोड पनि खतरा हुनेवाला छ because we have an amazing guest. अनि the program is brought to you by Vfinders. Vfinders is a content production marketing company. If you want to do anything on content and production, Vfinders can definitely help. Before we begin, let me introduce you our sponsors. हाम्रो knowledge partner हुनुहुन्छ ACCA. ACCA is basically a financial degree. So plus 2 पछि, bachelor पछि या master पछि. If you are looking for a financial degree, ACCA is something you should definitely look for. I work with a couple of ACCAs and these are amazing people. We'll link them below. Please do support them because they are supporting us to create a content like this. हाम्रो HR partner हुनुहुन्छ बिस्किट चाहिँ नेपालीले नै बनाएको एकदम सिम्पल एफिसिएन्ट र पावरफुल HR टुल हो. इफ यु हेभ इम्प्लोइज लेस देन 10 इट्स कम्प्लिटली फ्री. यदि 10जना भन्दा बेसी स्टाफ छ भने एकदमै नेपाली पैसामा तिरेर you can use this amazing technology. You know, as an entrepreneur, one of the biggest challenges is definitely managing people. So please use Biscuit. अनि हाम्रो interior partner, sofa partner, furnishing partner हुनुहुन्छ Lavish. They have given us this amazing sofa. So yeah, let's move on to our podcast. आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ निरज दाई. निरज दाई, thank you so much for accepting the invitations. Definitely. Thank you so much, Anup. Nice to be here. अनि निरज दाईको बारेमा भन्दाखेरि अब निरज दाई is so many things. So निरज दाई is an investor, निरज दाई is an entrepreneur. And he is also leading Kathmandu chapter NYEF. Who will talk about it. हामी टन्नै कुरा गर्नेवाला छौँ. So once again, Niraj, I am so happy and fortunate to have you here and even for our audience. जसले चाहिँ आज धेरै कुरा सिक्नेवाला छ हजुरसँग चाहिँ. You know, thank you so much. I think हाम्रो last conversation probably 8-9 months अगाडि थियो हैन. अनि I feel bad for त्यति बेला मैले भ्याइन हैन. अनि मलाई त्यति बेला नै एकदम बिजी लागिरहेको थियो. अनि आई थट मेबी अलिकति पछि फ्री टाइम भएपछि सायद मेबी वी कुड डु दिस भनेर तर यो बिजी भने त कहिले पनि नसिद्धिने रहेछ. इट्स अ स्टेट अफ माइन्ड होइन. अनि अहिले हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा झन् बिजी जस्तो लाग्छ. बट स्टिल आइ एम रियली ग्ल्याड टु बी इन टच विथ यु अगेन होइन. अनि आई थिङ्क युर प्रिटी अमेजिङ गाई एन्ड अल्सो गुड सो हुन्छ नि. आई लिसन टु आई वाच क्वाइट अ फ्यु अफ देम होइन. It's really happy to be here. So thank you so much. Thank you so much. So I think your first 5 minute को बाट audience लाई take away के हुन सक्छ भन्दाखेरि if you want to invite good people मेहनत गर्न पर्यो 8-9 महिना 2-3 वर्ष लाग्न पर्यो. राम्रो मान्छेलाई ल्याउनको लागि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ. Thank you so much. So so basically अघि मैले भनिहालेँ you are playing multiple roles. You are wearing multiple hats as an entrepreneur. You are leading an investment company called Jaguar Investment. Jaguar Capital. Jaguar Capital. Then you are also leading NYEF होइन. You have your own company. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क मलाई हजुरको बारेमा जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ हाउ डिड यु स्टार्टेड युर अन्टरप्रेन्योरसिप जर्नी फ्रम अ कमन म्यान टु एन अन्टरप्रेन्योर. यो जर्नी चाहिँ कसरी रह्यो अनि यहाँसम्म चाहिँ हजुर कसरी आइपुग्नु भयो. So I think to start with maybe we can go back to 2004 तिर होला होइन. I think briefly 2004 को हामी कुरा पनि गरेको थियौँ. So 2004 तिर म मेरो अन्डरग्रेडको लागि म युएसतिर गएँ. सो आई थिङ्क इनिसियली लाइक कुन सब्जेक्ट लिने वाट आई वान्टेड टु डु त्यस्तो खासै केही क्लियर थिएन. सो त्यहाँ गएर एन्ड देन आई थिङ्क वान अफ माई फेभरेट क्लासेस अहिलेसम्म मेरो एउटा प्रोफेसर जन अपस्ट्रम भन्ने थियो. सो उहाँको एउटा पर्सनल फाइनेन्स क्लास लिएपछि आई लिटरली डिसाइडेड कि दिस इज इट. मेरो लाइफमा आई वाजन्ट स्योर म पहिला के गर्ने भनेर यसपछि म फाइनेन्सतिर नै जान्छु भनेर or एटलिस्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टतिर जान्छु भनेर. सो आई वेन्ट इन द्याट डिरेक्सन कि. अनि त्यहाँ हुँदै सो मैले ग्रेजुएट डिग्रिज पनि मैले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमै गरेँ. सो म 8 वर्ष युएसमै थिएँ
अनि इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज द्याट आई थिङ्क त्यो 8 वर्षमा म झन्डै 14-15वटा डिफ्रेन्ट जब्स गरेँ होला बिकज इट्स लाइक कलेज हसल हो होइन अब कलेजलाई पे गर्नु पऱ्यो एन्ड you युएसमा गएपछि you get that independent mentality where you have to you do everything by yourself, you try not to lean on your family and anything होइन बरु आफू नै work as hard as you can. Summer jobsमा नेपालीहरू including me we've worked like 60 to 80 hours a week पनि काम गरेछौँ है. It's like because of that's when you earn and also pay to college होइन अनि everybody does it, so it's a very normal thing होइन. So अनि so obviously lot of different jobs अनि no matter 15 different jobs गरे तापनि every job I learned something or the other which has really helped me now अहिलेको टाइममा. So whether it is being a cashier or like restaurant management or होला pizza place होइन अब customer service retail, I've done bunch of different things कि कलेजमा हुँदाखेरि अनि त्यो होल टाइममा there was so much learning and all that and it has really helped me. अहिले मेरो आफ्नै बिजनेस फाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ I think that has been a big plus. So अनि मेरो ग्रेजुएटको टाइममा I was fortunate to get त्यति बेला रिसेसनहरू पनि बल्ल बल्ल होइन त्यो फियास्को भइरहेको थियो. So I was lucky to get a job at Wells Fargo. Wells Fargo चाहिँ one of the big banks हो युएसको. So त्यहाँ आएर चाहिँ मोर्गेज डिपार्टमेन्टमा काम गरेँ. Wells Fargo is like top 2, top 3, top 4? top 2-3 मै पर्छ होइन अनि त्यहाँ मोर्गेजमा काम गरेँ. So obviously so that was my युएसको एक्सपिरियन्सहरू and I learned great amount of deal भनौँ न from each of these होइन. एउटा नेपालीले वेल्स फार्गो जस्तो ब्याङ्कमा काम पाउनु त ठुलै कुरा होइन त? I think it depends. अब like there are a lot of institutions and organizations there जहाँ नेपालीहरूले राम्रो राम्रो जबहरू पनि पाइरहेकै छन् आजकल. अब इभन माइक्रोसफ्टदेखि लिएर लट अफ एमाजोन फेसबुकहरूमा नि देयर आर नेपालीजहरू देयर होइन. सो आई थिङ्क ब्याङ्किङ सेक्टरमा अब आइम नट टु स्योर अहिले कस्तो छ. त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति के डिफ्रेन्ट थियो भनेपछि ब्याङ्किङ सेक्टर अर इफ यु फ्रम बिजनेस ब्याकग्राउन्डहरू it was a little bit tough getting job into banks because त्यहाँ भनेको त you already have like business schools को 60-70% or more जुन त्यहाँको अमेरिकन्सहरू हुन्छ युजली उनीहरू पनि कतिजनाले ब्याङ्कहरूमा नै अप्लाई गरेर हुन्छ. सो प्रेफरेन्स अभियसली त्यहाँतिर बढी हुन्थ्यो किनभने नेपालीहरू या इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूदेखि लिएर इन्टरनेसनल पिपललाई लिनलाई चाहिँ फेरि दिस H1B प्रोसेसहरू ग्रिन कार्ड प्रोसेस लट अफ गभर्मेन्टको सर्टन रेगुलेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युजली नेपालीहरू उनीहरू जाँदा पनि दे आइदर गो इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप आफ्नै बिजनेसतिर स्टार्ट देयर ओन थिङ होला. अदरवाइज दे गो इन्टु लाइक मोर टेक्निकल फिल्ड्सहरू कुड बी इन्टु नर्सिङ अर अकाउन्टिङ जहाँ इट्स भेरी स्पेसिफिक अनि जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई युएसमा देयर इज अलवेज इयरली रिक्वायरमेन्ट कि कुड बी इन्टु टेक्नोलोजी आइटीहरू होइन त्यस्तोमा चाहिँ बढी भइरहन्थ्यो. सो मेरो युएसको टाइम पछि चाहिँ अनि सो आई डिसाइडेड टु कम ब्याक नेपाल फर्केर लेट्स डु समथिङ अन माई ओन भनेर नै आएँ होइन. अनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के थियो भने चाहिँ यहाँ आएपछि अब माई ड्याड टेक्निकली चाहिँ अब इज फ्रम बिजनेस ब्याकग्राउन्डै हो एक्चुअली भन्दाखेरि बट द्याट वाज लङ टाइम अगो कि. सो वाट सर्ट अफ बिजनेस? सो उहाँ चाहिँ मोस्टली कन्स्ट्रक्सन एलुमिनियम होइन इट वाज लिटल बिट इन्टु फाइनेन्स अल्सो अनि म्यानुफ्याक्चरिङहरूमा थियो कि. तर पछि अलिकति पार्टनरसिप फलोआउट पनि भयो उहाँको र विथ हिज ब्रदर होइन. सो त्यस भएपछि चाहिँ एन्ड देन सो बिजनेस त्यो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ भएन होइन. सो मेरो पार्टबाट चाहिँ अब वेन आई केम इन्टु दिस थिङ सो अभियसली मेरो फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्ट्स म पढेको पनि त्यही थियो मेरो इन्ट्रेस्ट पनि त्यही थियो. सो मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु डु समथिङ मोर इन्टु दिस फिल्ड नै होइन. सो आएर अब ड्याड यो बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट भए पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरू भएपछि रिस्क लिनलाई चाहिँ एज अ प्यारेन्ट यु डु गेट अफ्रेड कि होइन. अब त्यो 1-2 वर्षमा नै अब गर्न सक्छ कि सक्दैन कम्पनी नै डुब्ने हो कि होइन. अब यु नो देयर इज द्याट अल रिस्क होइन. सो अनि युज टु से लाइक नेपाल आइसक्यो एटलिस्ट ल जब गर नि त केही वर्ष गेन द्याट एक्सपिरियन्सहरू अनि विच वाज अ गुड एडभाइस किनभने मेरो त इट वाज अ बिग रिभर्स कल्चर सकै भनौँ होइन. इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट. यहाँ मलाई त कस्तो लाग्थ्यो भने चाहिँ युएसबाट जुन लेभल अफ स्यालेरीहरू पाइरहेको छ यहाँ आएपछि स्यालेरी पनि घट्दै जान्छ होइन अर वाट युर मेकिङ इज लाइक लट लेस. अनि फेरि त्यति बेला नेपाल बन्द यो के भन्छ होइन लाइट्स बत्ती जाने इलेक्ट्रिसिटी इस्युज सो मेनी प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्थ्यो होइन.
अनि सो आई थट ल ठिक छ म एक्सपिरियन्सको लागि भनेर एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्कमा पनि काम गरेँ फर फ्यु इयर्स अनि त्यसपछि म 1 इयर चाहिँ म यहाँ ब्याङ्क एउटा पनि जोइन गरेँ टु गेन द्याट एक्सपिरियन्स एन्ड अल द्याट तर मैले इच इयर मैले ड्याडलाई भन्थेँ कि होइन आई वान्ट टु स्टार्ट माई ओन म आफै गर्नु पऱ्यो हुन्छ नि आई वान्ट टु डु माई ओन थिङ हुँदाखेरि ल 1 वर्ष पुरा न अझै हुन्छ एक्सपिरियन्स लियो भनेर भन्थेँ होइन इमेजिन फ्रम समवन हु इज अलरेडी इन्टु बिजनेस एक्ज्याक्टली सो अनि इच इयर यो त ढल्दै गइरहेको थियो अनि मलाई त कस्तो लाग्यो चाहिँ यो त हुँदै भएन होइन आई हेभ टु मेक अ लिप नभए त आफ्टर 10 इयर्स पनि म त जब नै गरेर हुन्छु एन्ड मेरो प्यासन भने डुइङ माई ओन थिङ थियो त्यति बेला कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सो प्राउडली 27-28 अनि बिस्तारै म 29-30 होइन म ज्यागुआर सुरु गर्दाखेरि इट वाज 2016 भनौँ न ए ओके होइन सो अनि सो एक दिन चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब ड्याडलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने नै थियो अनि माई ड्याड अब एडमिट नगरे पनि इज अ लिल बिट अफ फुडी कि होइन एडमिट त गर्नु हुँदैन अनि सो अभियसली हामी फ्यामिली डिनरमा गएको थियौँ अनि रेस्टुरेन्टमा अब गुड अम्बियन्स होइन अनि गुड फुड एन्ड अल द्याट अनि इज इन अ गुड मुड भनौँ न अनि आएर अनि आई टोल्ड हिम द्याट आई गट दिस अपर्च्युनिटी जुन मलाई एकजना एउटा अर्को पार्टीले चाहिँ हाम्रो एउटा न्यू स्टार्टअप छ वाइ डोन्ट यु कम इन एज अ सिइओ एकचोटि म्यानेज गरिदेऊ होइन लिड गरिदेऊ भनेर भनेको थियो अनि दे वर अफरिङ डिसेन्ट स्यालेरी अल्सो सो मैले त्यो कुरा निकालेँ कि ड्याडले यसो मेरो एकजना एउटा ग्रुप छ उहाँहरूले मलाई बोलाइरहेको छ ब्याङ्कको सट्टा म स्टार्टअपमा जाउँ कि भनेर मैले भने अनि गुड मुडको उसमा ड्याडले चाहिँ अब यदि स्टार्टअपमै जाने हो भने बिकज स्टार्टअप भने त इन हिज माइन्ड त त्यो कति बेर टिक्छ 1 वर्षमा टिक्छ कि टिक्दैन होइन त्यो नै गर्नु बरु आफ्नैमा गरे भइहाल्यो नि सो आई हेल्ड हिम टु द्याट वर्ड होइन अनि बिकज हि वाज इन अ गुड मुड वाज द्याट इन्टेन्सनल अब पार्सियली सबकन्सियसली अलिकति चाहिँ थियो त्यो मैले भने अनि उहाँले भनिसकेपछि अलिकति पोजिटिभ आएपछि चाहिँ सो विदिन 3-4 दिनमा म गएर ड्याडकै अफिसको बिल्डिङको एउटा माथिको फ्लोरमा गएर लिज एग्रिमेन्ट साइन गरिदिइहालेँ सो त्यसपछि त ड्याड अल्सो कुड नट गो ब्याक अनि मैले सो म उता ब्याङ्क पनि रेजिग्नेसन दिएँ अनि रेजिग्नेसन गरेर अनि ज्यागुआर क्यापिटल सुरु गरेँ होइन सो द्याट वाज हाउ आई इनिसियली स्टार्टेड हो अनि अब ज्यागुआरमा चाहिँ मेरो अल्टिमेट भिजन वाज लाइक एउटा इन्भेस्टमेन्ट फिल्डमा फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्ट फिल्डमा टु बी द मेन एउटा फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ टु बी अ कम्पनी द्याट हेज द बिगेस्ट स्ट्रङ होल्ड इन यो सेक्टर स्पेसिफिकमा कि नट गोइङ टु लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सो भनेपछि इट कुड बी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी होइन लाइक फाइनेन्सियल मिडिया यु नो इट कुड बी इन्टु मेबी गोइङ टु पछि इन्टु रियल एस्टेट कमोडिटी डेरिभेटिभ्सहरू आउला पछि होइन सो बिङ इन दिस स्फियर बिकज मेरो एक्सपिरियन्स एन्ड एक्सपर्टिज एन्ड मेरो नलेजहरूमा आई फेल्ट कम्फर्टेबल इन दिस एरिया एन्ड आई फेल्ट लाइक आई कुड डु मोर इन दिस सेक्टर कि त्यो थियो तर के हुँदै गयो भनेपछि इन्भेस्टरहरूले आए म ड्याडलाई पनि कन्भिन्स गरेँ अलिक सर्टेन क्यापिटल हालिदिनु भनेर अनि कम्पनी चाहिँ सुरु गरेँ ठ्याक्क 2016मा विदिन अ फ्यु मन्थ्स त होइन हाम्रो ओली गभर्मेन्ट टपल भयो र वी ह्याड बेयर मार्केट सुरु भयो कि जब आई जस्ट गट इन टु स्टक मार्केटमा होइन सो वाज अ प्रिटी च्यालेन्जिङ टाइम अनि देन द्याट्स वेन आई रियलाइज एउटै सेक्टरमा एकदम स्पेसिफिक भएर बस्नु पनि हुँदैन अलिक डाइभर्सिफाई गर्नु पऱ्यो भनेर सो द्याट्स हाउ आई गट इन टु कमर्स अनि एउटा आई थट इट वाज अ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ आइडिया लट अफ डिमान्ड होइन अनि म चाहिँ यो बेबी ट्री भनेर कमर्सतिर सुरु गरेँ अनि पछि म एनवाइएफ पनि होइन त्यो टाइम फ्रेममा जोइन गरेको थिएँ सो अहिलेको टाइममा अब म आम काठमाडौँ च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट पनि हो सो इन अ नट सेल मेरो ब्रिफ हिस्ट्री भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट वुड प्रिटी मच सम इट अप होला ओके आइ एम गोइङ टु कम ब्याक त्यो कमर्स र काठमाडौँको कन्ट्याक्समा अनि फेरि हजुरको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी कन्ट्याक्समा तर मेरो अर्को क्वेसन मलाई सोध्न मन लागेको छ बिकज मैले हजुरको रिसर्च गर्दाखेरि आई केम टु नो कि यु हेभ बिन भेरी कम्पिटेटिभ पहिलेदेखि जे गरे पनि होइन सो कहिलेकाहीँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब फ्रस्ट्रेसन त इट्स अ पार्ट अफ अन्टरप्रेन्योरसिप होइन अनि दिस माइट बी अ भेरी अफ क्वेसन तर कहिलेकाहीँ लाग्दैन मतलब म नेपाल नफर्केर युएसमै बसेको भए चाहिँ या यो गर्थ्यो होला या कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै कुरा छोडेर युएसै जानुपर्छ त्यस्तो फिलिङ्सहरू आउँछ कि आउँदैन कि हाउ डु यु डिल विथ दिस I think if you're living abroad and all that, everything is very stable, systematic, stable. You never have to think about anything or worries or beside your own work. Like batti pani haru bhaneko ta you feel like it's a God given right. I still remember actually I don't know if like ma baseko area ma
अर त्यहाँतिर कहिले काहीँ त्यो हरिकेन्सहरू त्यो साइक्लोन्सहरू ट्विस्टर्सहरू आउँथ्यो कि युएसमै अनि त्यो गर्दाखेरि एउटा टाइममा आई रिमेम्बर बत्ती गएको थियो कि लाइक ब्ल्याकआउट भएको थियो अनि मेरो अमेरिकन साथीहरू त लिटरली दे वर प्यानिकिङ लाइक ओ वर्ल्ड इज अबाउट टु एन्ड भने जस्तो हुन्छ नि हामीलाई त अब द्याट इज सच अ कमन थिङ अनि उनीहरूको पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि इट वाज सो क्रेजी अनि द्याट्स द लेभल अफ थिङ्स दे टेक फर ग्रान्टेड कि होइन एभ्रिथिङ इज भेरी सेटअप like you just think of like your normal work and maybe family and all that all the cheese everything is very systematic you know so when you're living in that environment and when you come back to Nepal it's a big change you know there's no doubt ani kahilekai you hear a lot of young people maybe my age group or younger hola like they get frustrated and they go back बस्न नसकेर हुन्छ नि अनि मेरो एकजनाको साथीले त्यो एउटा के पनि भन्थ्यो भने चाहिँ if you're going to Nepal त make sure you have not only plan A, plan B, C, D, E, सबै अनि plan E being going back to the western त्यस्तो पनि हुन्थ्यो होइन अनि but so obviously that's a pretty big challenge भनौँ न अनि but you have to come with a very strong mentality होइन अब this is it म अब this is my life होइन I will be going to Nepal and settling there भनेर एकदम फर्म चाहिँ हुनुपर्छ हजुरलाई फिल भएन कुनै पोइन्टमा होइन फर्किन्छु म यो दिस इज नट वर्किङ इट डज गेट फ्रस्ट्रेटिङ कि किनभने स्पेसली इफ यु स्टार्टिङ यर ओन थिङ होइन अनि इट डजन्ट टेक अफ राइट अवे अनि लाइक टेक्स अफ राइट अवे होइन सो यु स्टार्ट क्वेसनिङ यर सेल्फ यु स्टार्ट डाउटिङ यर सेल्फ अनि नेटवर्क पनि खासै छैन होइन अब यु फिल लोनली एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिप अभियसली इज अ लोनली रोड पनि भन्छ होइन सो इट्स अ बिग च्यालेन्ज तर मैले जस्ट एउटा पोइन्ट द्याट आई क्यान थिङ्क अफ इज लाइक म यसमा वेल्स फार्गोमा म काम गर्दाखेरि आई रिमेम्बर लाइक ठ्याक्क लन्च टाइमतिर मेरो दाइले कल गर्नुभयो कि दाइ चाहिँ हि वाज इन मिनेसोटाको हि वाज एउटा फाइनेन्सियल प्लानिङ कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि हाम्रो बिचमा एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो भनेपछि द्याट म चाहिँ पहिला थिएँ नि म युएसमै सायद बस्छु होला भन्ने मेन्टालिटी थियो मेरो एउटा गिटार पनि थियो नेपालमा हुँदाखेरि मैले मेरो साथीलाई पनि दिइदिएँ फर्किने होइन जस्तो पनि लागेको थियो होइन अनि त्यो ब्यागेज स्पेस पनि थिएन कि लग्नलाई अनि सो मेरो दाइ चाहिँ त्यति बेला एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने चाहिँ हिल प्रब्ली कम ब्याक भन्ने जस्तो थियो अनि तर त्यो एउटा फोन कलमा आई जस्ट सो भिभिडली क्लियर टु मी होइन अनि म ब्रेक टाइममा म ठ्याक्क बाहिर आएँ अनि आई वाज टकिङ टु हिम अनि हि वाज सेइङ द्याट अब यस्तो अलिकति सर्टेन प्लान्सहरूमा अलिकति चेन्ज होला जस्तो छ अनि द्याट हि मे बी मुभिङ टु अस्ट्रेलिया अनि अब अस्ट्रेलियामै बसेर अब त्यहीँ सेटल गरेर अनि हुन्छ नि सो त्यहीँको पिआर लिएर सायद त्यहीँ बस्छु होला जस्तो कुरा भयो होइन आफ्नै दाइ त्यो गर अनि एन्ड हि वाज सेइङ द्याट अब हुन्छ नि वुड यु थिङ्क अबाउट गोइङ ब्याक टु नेपाल भनेर सो मेरो लागि त इट वाज अ भेरी एउटा फर्क इन द रोड जस्तो बिकज मैले त्यो टाइमसम्म चाहिँ मैले नेपाल फर्किने सोचेकै थिएन कि बिकज युएसमा सबै चिज राम्रै थियो ब्याङ्कमा पनि आई वाज लिटरली अ टप पर्फर्मर नट जस्ट इन हाम्रो डिपार्टमेन्ट होइन कि आई वाज लिटरली कम्पिटिङ विथ अदर ब्रान्चेस इन लास भेगस सिकागो मिनेसोटा उताहरूसँग होइन सो मेरो एउटा हुन्छ नि वर्क प्लेसमा एउटा इट वाज भेरी नाइस थिङ बसहरूले पनि दे युज्ड टु अलवेज पुल मी असाइड अनि किनभने चाहिँ अब धेरै अमेरिकन्सहरू ब्याचलर्स पछि दे डोन्ट डु मास्टर्स कि अन्डर ग्रेडसम्म गर्छ अनि म त अब मास्टर्स पनि गरिसकेको थिएँ फाइनेन्समा अनि भिपीहरूले आएर लाइक दे युज्ड टु टक टु मी अबाउट फ्युचर पोटेन्सियल लिडरसिप क्लाइम्बिङ अप द ल्याडर प्रमोसन्सहरूको इट वाज भेरी नाइस फिलिङ कि लाइक एउटा सोर्ट अफ अ लिटल सेलिब्रिटी जस्तो पनि हुन्थ्यो बिकज आई वाज अ टप पर्फर्मर देयर होइन अनि त्यो हुन्थ्यो अनि सो मलाई त्यो टाइममा चाहिँ सो अभियसली इट वाज अ pretty interesting thing अनि तर अब नेपाल फर्किने भनेपछि it was this other road where you have no idea what you're getting into you don't know what you're going to do होइन so just this whole place of confusion and ऊ थियो होइन तर मलाई एउटा चिज चाहिँ के थाहा थियो भने चाहिँ मैले एज अ आफ्नो पर्सनल ग्रोथ र फ्युचर हेर्दाखेरि नि मैले युएसमा हेर्दाखेरि when I look back at even now मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने maybe I would have climbed the ladder होला I would have managed my own team maybe at the bank or same bank या different bank होला होइन or शायद मलाई ट्रान्सफर पनि गएको थियो होला into a different segment of Wells Fargo होला or maybe I would have gotten bored and because मेरो एउटा भित्रबाट जुन इन्ट्रेस्ट छ नि प्यासन त्यो त अब स्टार्टिङ माई ओन थिङ हो डुइङ माई ओन थिङ कि म सायद त्यहाँ गएर अर्कै आफ्नै एउटा भेन्चर सुरु गर्थेँ होला कि बट लुकिङ ब्याक एट द्याट नाउ चाहिँ आई नो आई मेड द राइट डिसिजन बिकज
अहिलेको टाइममा where I'm at, this is exactly what I want to do as a passion and एउटा मेरो future goals and vision. I have that in mind होइन. And I think यही तरिकाले I love doing what I'm doing and I want to keep going forward. I think US मा भएको भए sure you have that level of stability and everything's maybe normal and all that. तर I don't think I could have been my best self होला होइन. अनि यहाँको chaos and all the ups and downs, it also adds to the flavor of life. While there it's very robotic, sometimes you forget, you think you cannot tell the difference between one day and another. It's so robotic sometimes. So I think त्यो हिसाबमा I think I've made the right decision coming back and doing what I'm doing right now. मलाई अर्को हजुरको यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाम एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हो कि हजुर. there has to be a story behind it. Okay, so obviously म युएसबाट फर्केपछि so I wanted to do my own thing and I already had plans to start my own investment firm. अनि one thing I was very surprised initially was that जस्तै कम्पनी सुरु गर्दाखेरि कम्पनी रेजिस्ट्रारको वेबसाइट हुन्छ नि, त्यहाँ गएर you search for names, you have certain ideas of names you want. Every name that I had in mind मैले सर्च गर्दाखेरि सबै छ कि. Okay. And I was like, how is that even possible? के हुन्छ नि फेरि यो all these English names हरू कतिवटा थियो होइन. अनि so unfortunately that was sad त्यति बेला. But कतिवटा नाम्सहरूमा so I really like Jaguar in the sense कस्तो भन्नाले I just knew that मलाई चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ I wanted it to be something that it represented me also कि. अनि एउटा चाहिँ Jaguar भनेको it's known for its very aggressiveness, it's very versatile. ल्यान्डमा मात्र होइन वाटरमा पनि it's equally strong. It's got literally the second strongest bite in the animal kingdom भन्छ होइन. Jaguar जुन एनिमल छ युजली हाम्रो सब कन्टिनेन्ट यताउता पाइँदैन कि. सो इट्स मोस्टली फाउन्ड इन द वेस्टर्न हेमिस्फियर होइन, त्योतिर थियो. सो मेरोलाई चाहिँ एउटा कस्तो थियो भनेपछि युएसबाट फर्केपछि इट वाज लाइक मेबी ब्रिङिङ समथिङ ब्याक अर ब्रिङिङ सम पार्ट अफ यु ब्याक जस्तो पनि लागेको थियो होइन. अनि इट वाज एन एनिमल द्याट रियली पोर्ट्रेड एग्रेसिभनेस एन्ड हुन्छ नि स्टेल्थ एन्ड अल द्याट होइन, स्ट्राटेजिज एन्ड अल द्याट. सो आई थट दोज आर सर्टेन लट अफ भ्याल्युज एन्ड बिलिभ हुन्छ नि एउटा सर्टेन आइडियोलोजीहरू द्याट आई थट ममा पनि छ एन्ड द्याट वाज समथिङ आई वान्टेड टु मुभ फरवर्ड विथ. सो बेसिकली त्यहाँबाट हुन्छ नि आई थिङ्क नाम बर्न भएको थियो. बट हजुरसँग भेट्दाखेरि मैले हजुरको इम्प्रेसन चाहिँ एकदमै काम शान्त पिसफुल होइन, नट भेरी लाइक कसैलाई चिच्याएर नभन्ने बिस्तारै भन्ने त्यो इम्प्रेसन पाइरहेको छु मैले चाहिँ होइन. इट्स आई थिङ्क द्याट्स आई हर्ड द्याट फ्रम सेभरल पिपल एन्ड कहिलेकाहीँ मलाई मान्छेहरूले के भन्छ भने युर टु नाइस पनि भनेर भन्छ. अनि अब स्योर इन द फ्रन्ट फेस या आई ट्राई टु बी काम, अनि बच्चा भएपछि झन् काम पनि अझ काम र पेसेन्स अझ पनि बढ्दो रहेछ होइन. तर हाउ आई थिङ्क चाहिँ इज भेरी एग्रेसिभ कि कति चिजमा. सो आई थिङ्क द्याट पार्ट चाहिँ सम लट अफ टाइम्स पिपल रियली अन्डर एस्टिमेट मी होइन. अनि उहाँहरूले चाहिँ they might say like feel like hey they can easily push him over or walk over जस्तो लाग्ला. But भित्रबाट I can be very aggressive and sometimes त्यो मान्छेहरूले मेरो कामबाट मात्र देखिन्छ usually. So do you like the feeling of being underestimated? I think I love it. Nice. I think I just love it being, I don't know if it's being the underdog or whatever it is, but sometimes I thrive in that. Nice. When people tell me you cannot do something, I literally make a point to prove myself and I'll do it 10 times better than that person has done it. Okay? Nice. And I don't take it in a negative way, but I keep that fire within me to always remember that thing. And so it just feels amazing when you can prove people wrong because they really underestimated you in the beginning and to show them what you're capable of. I don't say it too much, but like I said, I do have that. Past month is the experience when you have been underestimated for something and you have proved them wrong. Yeah, I think happens quite a bit. त्यस्तो कुनै share गर्न मिल्ने story, keeping the name anonymous. Sure. I think my whole life ma भएको छ हैन. Even when I was in the US, just a simple example, whether it was in sales, when I got hired, I mean, you're at a point in time you get very good with interviews. गर्दा सयौं interviews गरिसकेपछि you get pretty good at it, हैन. So whether it was at bank, when I worked at Wells Fargo Bank, or even when I did in sales, sometimes your sales manager कसरी हेर्छ भनेपछि
दे सी यु एज अ फरेन पर्सन, दे थिङ्क अब ल्याङ्ग्वेज पनिमा त्यति उनीहरू जति लेभल नहोला, यो मान्छेले त्यस्तो लेभलमा सेल्स के गर्ला भन्ने पनि एउटा इम्प्रेसन होला एउटा पहिलादेखिको. बट म चाहिँ आई किप ट्राइङ टु लर्न फ्रम द बेस्ट, अनि मेरो एउटा वान अफ द थिङ्स इज आई ट्राई टु किप इम्प्रुभिङ इन वाट एभर आइ एम डुइङ, कि किप इम्प्रुभिङ अन्टिल द्याट लेभल कि रिच द टप हो कि. सो इभन इन सेल्स आई स्टार्ट लर्निङ अल द ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरू होइन. अनि आई वाज लिटरली विदिन मेरो त्यो जति टाइम फ्रेममा काम गरेँ पछि त आई वाज वान अफ द टप 3 पर्फर्मर्स कि होइन. ब्याङ्कमा हुँदा पनि मलाई इनिसियली आई थिङ्क आई डाउटेड माइसेल्फ अल्सो एउटा पोइन्ट इन टाइममा, बिकज आफ्नो गर्नुपर्ने काममा इट्स अ प्रिटी न्यू थिङ. अब लाइक आई जस्ट फेल लाइक माई अमेरिकन को वर्कर्स दे ह्याड पास्ट एक्सपिरियन्स, मेरो त पास्ट एक्सपिरियन्स पनि थिएन. सो आई डेन्ट थिङ्क आई कुड गो टु द्याट लेभल. तर पछि I just kept improving day in and day out till one point I was not even competing with the people I work with. I was competing with like aru branches or okay. And I still remember your point in time, this is like one of the highlights that I can remember. I know like your VP dekhi lera everybody like they used to really hold me in high regard. I know ani euta hamro quarterly meeting jasto huन्थ्यो ठुलो auditorium ma, very nice auditorium, U shape हैन. अनि आएर त्यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू हुन्थ्यो होइन. अनि म चाहिँ त्यो दिन आई ह्याड अ कमिटमेन्ट कि उता त्यो ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी भनेर यु गो सोसियल एक्टिभिटी हुन्छ नि, यु गो बिल्ड हाउसेस फर लाइक फ्यामिलीज द्याट निडेड, त्यहाँ गएको थिएँ. अनि सो आई केम त्यहाँबाट. अनि आई गट अ कल सेङ ए यु निड टु बी आज मिटिङमा आउनु पऱ्यो. मलाई खास के त भनेन, आई जस्ट निड टु बी देयर भनेर मेरो म्यानेजरले भन्यो. हतार गरेर म ड्रोभ होइन, वेन्ट टु अफिस. त्यो टाइममा फेरि वेल्स फार्गो इज प्रिटी बिग नि, पार्किङै 4वटा पार्किङ लट छ. अनि इफ यु कम इन लेट, जुन म त अब एउटा प्रोग्रामबाट आइरहेको थिएँ, आई हेड टु पार्क इन द फर्दस्ट पार्किङ लट. त्यहाँबाट कुदेर अफिससम्म जानु नै 15 मिनट लाग्छ कि हुन्छ नि. यो लाइक जगिङ एन्ड रनिङ एन्ड गोइङ होला. भित्र गएर बल्ल एन्ड आई वेन्ट अप स्टेयर्स त्यो 9th फ्लोरमा गएर अडिटोरियममा जाँदाखेरि त ठ्याक्क आई कुड रिमेम्बर माई सी वाज लाइक आई थिङ्क VP होला होइन, VP थियो हाम्रो मोर्टगेजको. अनि उहाँले ओ देयर ही इज भनेर उहाँले मलाई म ठ्याक्कै ढोकाउनु साथै मलाई पोइन्ट गर्नुभयो. एभ्रिबडी स्टार्टेड लुकिङ एट मी. अनि ठ्याक्कै मैले त्यो पावर पोइन्ट स्क्रिनमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मेरो नाम थियो कि त्यहाँ. अनि इट वाज लाइक वान अफ द टप पर्फर्मर्स इन अल ओभर हाम्रो होल मोर्टगेजको होलसेल मोर्टगेजको उसमा थियो. वेल्स फार्गोको होल मोर्टगेज मोडलको होलसेल मोर्टगेज भन्थ्यो हाम्रो होइन. त्यसकोमा चाहिँ आई वाज वान अफ द थिङ. अनि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम हाम्रो लोकेसन डिमोइनले चाहिँ वी वर एबल टु कम्पिट एट द्याट लेभल रहेछ कि बिकज अफ यु. अनि मेरो नाम त्यहाँ थियो. अनि एभ्रिबडी जस्ट स्टुड अप अनि जस्ट स्टार्टेड क्ल्यापिङ एन्ड अपलोडिङ हुन्छ नि. म त फ्रोजन कि स्ट्यान्डिङ ओभेसन होइन. अनि सी एडेड नट ओन्ली द्याट he also just came back from serving the community habitat अझ big होइन. Literally people clapped for like a minute and a half. It was such a big okay. I still recall that as a pretty interesting moment. I had no idea what to do. I was just frozen there के ढोकामा हुन्छ नि. But हुन्छ नि. So just going back to that, I think it was a pretty thing. अनि so that experience was one of the most thing. अनि मलाई यो अब so those two एउटा examples हो. नेपालमा आएर पनि no matter whether in investments, यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो कल्चरले कहिलेकाहीँ really brings you down sometimes कि. जस्तै यहाँ त the older you are, जति बुढो हुँदै गयो होइन, the white hair you have, the more respect you get कि. Doesn't matter if you're right or wrong. हुन्छ नि. You could be like an older person, अब डक्टरै भनौँ न, just because someone is older doesn't have to mean that he's the best होइन कि. कहिलेकाहीँ you get like those Doogie Howser or like those young very smart people होइन, that very from young age when they can be very smart and all that होइन. नेपालमा चाहिँ the belief is that if you're young, like people don't trust you, whether it's raising fundहरू होला. I'm sure you've also gone through it, or you go to society अनि मान्छेले तिम्रो तपाईँको एज हेरेर नै they discount you right away के. While if you have someone who's much older, you get that respect and everything right away. You're at a level amount. So even in that, you're always underestimated. के गर्न सक्छ युएसबाट फर्केर के हो होइन, त्यो यस्तो डिफ्रेन्स छ, त्यहाँ राम्रो गर्दैमा यहाँ गर्न सक्छ भन्ने पनि डाउट गर्छ होइन. अनि सो वेदर इन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड पर्फर्मेन्सहरूमा पिपल डाउट यर एबिलिटिजहरू,
And so I think that's the best time that you can actually work hard and learn and grow, and then prove them wrong in the end. So I think I'll get lamu भयो होला, I think you summed it up very beautifully. So talking about your investment company capital, so हजुरले चाहिँ कसरी डाइभर्सिफाई गर्नुहुन्छ? फर इक्जाम्पल यु गाइज आर इन्भेस्टिङ अन भेन्चर, स्टक, रियल इस्टेट, कसरी डाइभर्सिफिकेसन छ नि हजुरको पोर्टफोलियो चाहिँ? So अहिलेको point in time we're focused on 3 to 4 main things, होइन. अब as far as investments को चाहिँ अब एउटा त अब obviously हाम्रो stock market has always been one of our cores, होइन, पहिलादेखि नै, because I've been doing it since 2006 and I feel that is somewhere I do have an edge, होइन. अर्को भनेको we do in venturesहरू. भेन्चर्समा इनिसियली we were a little bit aggressive होला, होइन. अनि हामीले नेपाली पैसा भनेर फाइनेन्सियल मिडिया, डिजिटल फाइनेन्सियल मिडिया, हामी त्यहाँ पनि गयौँ बिकज आई फेल्ट द्याट आई कुड कन्ट्रिब्युट क्वाइट अ बिट देयर अल्सो बिकज कमिङ फ्रम फाइनेन्स इन्भेस्टमेन्ट ब्याकग्राउन्ड. त्यसपछि अर्को भेन्चर भनेको हामी सोर्स कोड भनेर एउटा फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी कम्पनी. सो त्यहाँ पनि आई डिड हामीले इन्भेस्ट पनि गऱ्यौँ र gave a lot of my time also initially, होइन, first few years, जहाँ चाहिँ हामी प्रडक्ट डेभलपमेन्टदेखि लिएर एप्स क्रिएट गर्नेदेखि लिएर सफ्टवेयरहरूमा धेरै टाइमहरू पनि दिएको थियौँ. अहिले चाहिँ इट्स मोर अफ अ लिटल अफ अ ह्यान्ड्स अफ अप्रोच, होइन. अहिले वेयर मोर एट द बोर्ड लेभल, अलिकति भिजन फ्युचरहरूको बारे बढी कुरा गर्छौँ होला, वाइल we've handed it over to, होइन, अरू पार्टनर्स who actually take it forward, होइन. सो हाम्रो स्टक मार्केटहरू वान एस्पेक्ट भयो अनि दिस वान भयो. अनि वी हेभ अ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विथ यो हाम्रो e-commerce विच इज बेबी ट्री, होइन. त्यसको चाहिँ सो ज्यागुअरले त्यो म्यानेज गर्छ अहिले. अनि त्यहाँ चाहिँ अब सो मेरो पहिलादेखि एउटा प्लान के थियो भने चाहिँ वाट एभर वी डु वी वान्ट टु बी पार्ट अफ बिजनेसेस that have a long term future कि. अनि e-commerceमा एउटा राम्रो स्कोप देखेको थियो, lot of good demand, होइन. अनि trends were gradually starting to shift, होइन. पहिला त मान्छेले ट्रस्ट पनि गर्दैन थियो अनलाइनहरूलाई, होइन. अब बिस्तारै द्याट ट्रस्ट इज अल्सो कमिङ. सो त्यहाँ चाहिँ हामीले ज्यागुअरले एउटा टिम बनाएर वी म्यानेज बेबी ट्री अल्सो. अनि हामीले चाहिँ मोस्टली यो बेबी रिलेटेड प्रडक्ट्सहरूमा, होइन, को वी सप्लाई अल दोज प्रडक्ट्स एन्ड एनिथिङ द्याट यु निड catering to baby products. So these are our main things that हो. अनि विथ टाइम हुन्छ नयाँ नयाँ आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ, कहिले काहीँ मेबी इन द फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री. अब बिस्तारै वेयर इभन थिङ्किङ अबाउट गोइङ टु रियल एस्टेट एन्ड अल द्याट. तर आई डु वान्ट टु टेक इट लिटल बिट स्लो अल्सो, किनभने चाहिँ धेरै क्विकली धेरै जाँदाखेरि चाहिँ स्पेसली भेन्चर्समा वी नो भेन्चर्स क्यान बी भेरी रिस्की, होइन. सो इनिसियली चाहिँ बिकज एनी टाइम नयाँ प्रोजेक्ट्स कम अप यु टकिङ टु यर फ्रेन्ड्स एन्ड इट्स भेरी एक्साइटिङ कि, especially with ventures and all that, होइन. तर I've really learned to hold my emotions back, होइन. Because initially everything looks very nice and bright tempting on the outside. It's like a nice gift package with nicely bow and ribbon हालेर गरेको. But once you get into the details, then you go into the difficulties and all the inside part, it's a little bit different also, you know. So I've learned to not be very emotional and not be very quick to make decisions, especially when it comes to ventures, but take your time and take your time to analyze and suddenly do your research, talk to people, try to understand the founder, the founding team हरू कस्तो छ त्यो गरेर. So ventures मा चाहिँ I'm very careful these days, so I don't want to just keep jumping into one because यस्तो राम्रो ideas हरू आउँछ, you feel like just you have to invest कि. अनि you really need to take some time and then it will bring you back to reality a little bit. अनि then maybe you go into it. So अहिलेको लागि चाहिँ these are the three main things that we're mostly involved in. अरूमा चाहिँ we do have certain other plans, which will go forward. Which is your personal favorite? Because यो इन्भेस्टमेन्ट त हजुरले आफ्नो क्यापिटल ज्यागुआर इन क्यापिटलको थ्रु गरेर राख्नु भएको छ नि, सो त्यहाँ बोर्ड होला, बोर्डको भिजन छ, जस्ट नट यु, होइन. अरूहरूले पनि आफ्नो आइडिया पुट गर्छन्, त्यसपछि एउटा कलेक्टिभ डिसिजन लिन्छ होला. तर एज एन अन्टरप्रेनर, एज एन इन्डिभिजुअल पर्सन, होइन, हजुरको पर्सनल फेभरेट चाहिँ के हो? So I do like all three, which is why which is why I'm obviously doing all three, I know. Time management obviously is probably the biggest difficulty. But personally, saying about baby tree, it's got its own thing. I feel like it can really serve consumers in the long run, I know. बिस्तारै त्यो सिफ्टहरू पनि आउँछ and you're helping so many people जसलाई चाहिँ access to your baby goodsहरू, it's not as easy. अनि we're trying to shift that whole trend to come online, होइन. अर्को भनेको अब even ventures is also obviously मैले भने नि that
exciting, tempting. So it's, I know, any new person you meet, sometimes even you, and even any new party and new venture ideas are so tempting, okay? And you really have to learn to scale yourself back and all that. But I think since मेरो पहिलादेखि नै मैले गर्दै आएको र अहिलेसम्म चाहिँ for me like stock market and portfolio management would probably be on the top होला हैन किन भनेपछि that is something I know I will never get bored with and it's got its own challenge हैन your challenge is at the end of the year like you do your analysis, you do your research, there's so many variables in the market you have to deal with. Also US there was even a lot more variables. Nepal relatively fewer variables that you have to deal with, and you so there's that constant challenge. And by the end of the year, if you can तपाईले गरेको predictions if they come true, such a good satisfaction you think okay because of this and this and all these yo huncha bhanera if that happens, it's such a nice feeling and at the end of the year if you can really beat the market by certain after all the hard work and all that, and you can beat the market by like 30 40 percentage points it's like just this overwhelming ramailo feeling अनि नेपालको केसमा फेरि that is still एउटा small scenario जस्तो लाग्छ because stock market मात्रै भयो हाम्रो bond market still commodity market राम्रै फ्लोरिसै गर्न सकेको छैन अब पछि derivatives marketहरु आउला हैन अनि there'll be a lot of other tools where you can diversify also so I see पछि चाहिँ हाम्रो stock market यो जुन sector छ it will be very broad and it'll be a lot more interesting. Short selling around option swaps around it'll become a lot more dynamic and even more challenging and even more ramailo bhanum na ani त्यो time if you can stay ahead of the curve and if you know what you're doing I think it's just this whole level of satisfaction you can get out of it हैन so मेरो लागि चाहिँ that would still be my personal favorite अब ventures हरुको चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि when you do that the first couple of years excitement, passion sabai is there, but then after a few years then you hand over to entrepreneur line will start taking the lead, the founder will start taking the lead and you do step back a bit because you cannot get very involved all the time you have to give that room for them to take it as per their vision नि त भनेपछि अलिकति आफ्नो साइडबाट जुन त्यो प्यासनहरु कहिलेकाहीँ अलिकति घट्न पनि सक्छ it will not be at that same level in the beginning हैन while stock market यता मेरो लागि त that will always be there because मेरो त हबी नै थियो even if I wasn't doing capital market मा यो मैले यो stock market हरुको मैले यो काम Jaguar मार्फत नगरेको भए मेरो as a personal hobby I would always be doing it in the evenings कहिलेकाहीँ when I have free time I'm always thinking about strategies and what to do this and that so that is I think something that will always be there. Great. But entrepreneur side of you जसले BBT चलाइराख्नु भएको छ नि you also run own investment company आफ्नैमा इन्भेस्ट गर्दिनु जस्तो हुँदैन किन भन्दा फेरि as a business more capital is always good नि हैन business expense like and at the same time you feel like who would you trust better than yourself exactly so if I were to bring someone else or new venture and if there's another person running that venture I would literally trust myself more of course so obviously is there once I wanted to because baby tree pani it was sort of an experiment initially I think सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो audience we have been taking name of baby tree हैन तर baby tea के हो भनेर चाहिँ हामीले एक्चुअली म एक्सप्लेन गर्नुपर्छ होला सो म भन्छु करेक्ट मी फ्याम सो बेबी ट्री इज बेसिकली अ ब्रान्ड जसको अन्तर्गतमा चाहिँ बच्चा र आमाको यो जुन पनि प्रोडक्टहरू अभाइलेबल चाहिँ इन्टरनेटको थ्रु एपको थ्रु एप्लिकेसनको थ्रु इट्स अ डेलिभरी गरिदिन्छ one stop solution and we try to give good products at reasonable price and good service अनि सो बेसिकली एन ई-कमर्स जहाँ चाहिँ बेबी र ममकोलाई चाहिने सबै प्रोडक्टहरू अभाइलेबल छ अनि त्यो हो बट एट द सेम टाइम चाहिँ हामीलाई के लट अफ फिडब्याक आयो कस्टमर्सहरूबाट द्याट देयर स्टिल अ लट अफ पिपल कन्ज्युमर्स हु स्टिल ह्याभ द्याट ट्रेडिसनल माइन्डसेट रहेछ कि अनि सो उहाँहरूले नै हामीलाई रेकमेन्ड गरेर एटलिस्ट ओपन फ्यु आउटलेट्स भनेर रेकमेन्डेसन दिएपछि हामीले 2वटा फिजिकल आउटलेट्स पनि खोल्यौँ चम्सिकेल र कुलेश्वरमा झम्सिकर र कुलेश्वरमा अनि अझै हजुरको बेबी ट्रीकै अन्तर्गतमा अर्को ब्रान्ड चाहिँ किड्स ट्री भनेर सो त्यो चाहिँ इट्स नट डाइरेक्टली अन्डर बेबी ट्री हामीले चाहिँ एज अ किड्स ट्री भनेर एउटा छुट्टै पार्टनरसिप अन्तर्गत सो किनभने चाहिँ बेबी भनेको त हामीले टार्गेटिङ मोस्टली अप टु 3 to 5 इयर्ससम्म
न्युबर्नदेखि अर मेबी मटर्निटीदेखि होला अनि ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिङ फ्यु अफ आवर कन्ज्युमर्स बच्चा ठुलो हुन थालेपछि देन दे स्टप कमिङ ब्याक ए यो अलिकति भर्टिकलतिर पनि जानु पऱ्यो भनेर सो हामीले 5 देखि 15 एजको लागि चाहिँ रिसेन्टली वी started with kids tree. Will we ever get to see adultery? Adultery. I do not know. But 15 देखि 25 को 30 को लागि. So but I did think about shoes को लागि shoe tree भनेर सोचेको थिएँ तर दरबारमा अलरेडी एउटा shoe tree रहेछ. So I don't know. Who knows, we'll have to think of something. But that's a thing for the future. So यो ब्रान्ड चाहिँ निरज दाइले पर्सनली नै इन्डिभिजुअली लेभलमा लिड गरेर राख्नुभएको छ एज एन एन्टरप्रेन्योर. So initially I was leading by myself up to a certain point, but then I started getting very busy with a lot of different things. अनि मैले पर्सनली घरैबाट गरिरहेको थिएँ starting to become a little bit difficult. So I just felt like it needed to have a proper structure and a system so it can function like a proper organization. अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ सो मैले what I did was हामी Jaguarसँग नै एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेर Jaguarमा एउटा टिम सेटअप गरेर सो अहिले चाहिँ Jaguarले fully managed गर्छ. So baby tree होइन जहाँ where I'm still fully involved in the majority of things but operationally wise चाहिँ the team does most of everything. So अहिले एउटा proper system बन्छ. Okay, now that you have ventured into an e-commerce, what do you think about this e-commerce giant like Dara, Sasto Deal, Gap, and there are a lot of other big investment being done on e-commerce नि त हैन, but then I think these e-commerce are नुनदेखि सुनसम्म everything they're trying to sell everything whereas you are being very niche. But then what is your overall evaluation of these e-commerce industry growing and how do you see in next coming couple of years मा चाहिँ कस्तो सेप लिन्छ होला? And I think personally though initially I was really happy that Daraz and Smart Doko, Sasto Deal, all these guys are coming because एउटा चाहिँ they've been able to bring trust to online marketplace जुन पहिला त त्यति थिएन. We did not know हामीले पे गरेपछि सामान आउँछ कि आउँदैन, सेम सामान आउँछ कि डिफ्रेन्ट आउँछ, या will people even exchange the product if wrong product या अलिकति डिफ्रेन्ट प्रडक्ट आयो भने. सो लेभल अफ ट्रस्ट चाहिँ थिएन कि. एन्ड सो स्पेसली दराजहरू आएर जुन लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट गर्यो दे रियली हेल्प्ड e-commerce marketplace to एउटा एकदम राम्रो लेभलमा ल्याइदियो जहाँ now even my dad trusts platforms like that which is more of a traditional mindset. It would have been really difficult for someone like him to trust an online company but so they've done a very good job and a lot of marketing, lot of investment, and they've actually नयाँ टेक्नोलोजी उता बाहिरको सिस्टमहरू ल्याएर lot of companies have even copied them and emulated them. So उनीहरूले चाहिँ they really made the pie bigger. अनि यसले चाहिँ के गर्यो भने जुन तपाईँको ट्रेडिसनल stores and showrooms in maybe New Roadहरूदेखि लिएर कतिलाई चाहिँ they were able to get that market and bring them online अनि even like धेरै बिजनेसेसहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिएछ अनि इभन हामीलाई पनि दिएछ. सो हामी पनि दराजमा we're also on Daraz, we're also on Smart Doko होइन. हामीलाई पनि आफ्नो प्रडक्ट्सहरू त्यहाँ हाल्नलाई बिकज हाम्रोलाई नट ओन्ली अब सोरुम्स एन्ड हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्म्स मात्र होइन, Daraz and these other e-commerce platforms they also give you हुन्छ नि this extra platform where you can put your products and त्यहाँ त you have these उनीहरूको आफ्नै क्लाइन्टेल कस्टमर्सहरू किप कमिङ टु दराज उनीहरूको एप छ नि त. सो हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पनि ट्याप इन गर्न पायौँ. सो बेबी ट्री दराजमा पनि छ, हामी दराजमा पनि छौँ. सो एन्ड हामी जस्तै अरू पनि धेरै कम्पनीजहरू पनि छ. सो इट्स एक्चुली अ पोजिटिभ पनि हो. सो समवेयर अलोङ द लाइन्स आर दे अल्सो कम्पिटिसन भन्ने पनि होला होइन, बिकज जस्ट एज वी आर डुइङ बेबी प्रोडक्ट्स देयर सो मेनी अदर wholesalers and retailers who are also placing their baby products on there. But I think that where we try to gain an edge is that एउटा त personal experience that we try to give to the customer. I think Daraz is think of it as like a shopping center or like a lobby mall where they give you a platform or a bhatpatini where there may be thousands and thousands of selections. अब हामी भन्दा पनि यति धेरै selections होला because usually those platforms they don't really have to invest on inventory. True. There are no inventory model. Ani they take a certain margin and based on that anybody can go and put their products on there. And so consumers have a lot of different choices. त्यो धेरै choices भएपछि competition पनि हुन्छ. Competition भएर consumers are getting good pricing also. So certain advantages हरू छ होइन.
हामीले चाहिँ अब how we try to be different is that हाम्रो ह्युमन माइन्ड कस्तो हुन्छ भनेपछि स्योर अप्सन्स आर गुड बट समटाइम्स इफ देयर इज टु मच अप्सन्स होइन इट क्यान बी लिटल बिट डिफिकल्ट अल्सो ओभरवेल्मिङ नै हुने भयो ओभरवेल्मिङ पनि हुनसक्छ अनि बिकज इभन आइभ गन टु प्लेसेस लाइक सपिङ सेन्टर्सहरू अनि पाटपटेनीहरू एन्ड लाइक सो मेनी अप्सन्स अनि मैले नै मेरो बच्चाको लागि कहिले काहीँ when I'm looking for something यति प्रडक्ट्स आर देयर एन्ड देयर सो टाइटली प्याक्ड अनि त्यहाँबाट टु फाइन्ड द्याट वान प्रडक्ट द्याट युर लुकिङ फर सो डिफिकल्ट कि अनि अरू ऊ हुन्छ नि वाइल इफ अब जस्तै हाम्रोमा चाहिँ द्याट्स वेयर वी ट्राई टु गेन एन एज वी लाइक ट्राई टु ह्याभ सम अफ द बेस्ट सेलेक्सन्स अनि हामी चाहिँ सिन्स वेयर इन दिस फिल्ड वी हेभ टाइम एन्ड एनर्जी एन्ड वी क्यान स्पेन्ड द्याट अन कमिङ आउट विथ न्यू प्रडक्ट्सहरू जुन मार्केटमा के चाहिरहेको छ अहिले वी एक्चुली डु रिसर्च बाहिरको फेसन ट्रेन्ड्सहरू के छ बिकज आजकल पिपल आर सो कन्सियस इभन अबाउट बेबी फेसन बिकज दे वान्ट टु टेक पिक्चर्स पुट द्याट अन सोसियल मिडिया होइन सो वी ट्राई टु लुक आउटसाइड नेपाल कस्तो कस्तो ट्रेन्ड्सहरू चलिरहेको छ वाट वर्क्स होइन एन्ड वी ट्राई टु ब्रिङ द्याट अनि सो वी अलवेज ट्राई टु स्टे अहेड अफ द कर्भ होइन अनि अल्सो गिभ देम मेबी लिमिटेड होला बट रियली गुड सेलेक्सन अफ प्रडक्ट्स होइन सो द्याट प्राइस पनि सर्टेन अमाउन्टमा रिजनेबल पनि होस् बट यु अल्सो गेट लट अफ द सेलेक्सन एन्ड डिजाइन्स एन्ड लट अफ युनिक प्रडक्ट्सहरू द्याट मेबी यु मे नट गेट एट अदर प्लेसेस कि सो एन्ड वी वान्ट टु अल्सो हामी चाहिँ भेरी कन्ज्युमर फोकस्ड हाम्रो कस्टमर फोकस्ड होइन we want to give them good service so that they keep coming back and so try to build like this kind of relationship so it's not just a one type of thing one time thing it's more for the long run so हाम्रो अहिले जुन एपहरू डेभलप हुँदैछ अब हाम्रो वेबसाइट्सहरू छ so हाम्रो goal is also that to have retain them so that they can keep coming back so if anybody has anything related to baby that they need they can just go to our websites or app होइन or maybe come to our stores and they can find what they need. Okay. How do you see social media changing the business dynamic of a lot of industries? Just for example, अब हजुरले भन्नुभयो कि because they want to post a picture, they are more fashion conscious. So एउटा industry social media ले चाहिँ एउटा industry लाई नै different तरिकाले shape up गरेर आएको छ नि त हैन? So not just in terms of e-commerce as a baby product, but also in terms of investment, stock, yeah, overall whatever you are involved in. Social media ले चाहिँ कसरी change भएको चाहिँ feel गर्नुहुन्छ हजुर? I think social media is one of the most powerful platform in अहिलेको time. Even if it is just about marketing your business, marketing your products होइन अब तपाईँले कुनै एउटा नेसनल न्युज पेपरमा एडै हाल्नु पऱ्यो भने यु डोन्ट इभन नो हाउ मेनी पिपल आर सिइङ इट होइन यु हेभ नो आइडिया यु डोन्ट नो लाइक यु डोन्ट हेभ द डेटा होइन त्यसको इम्प्याक्ट के पऱ्यो त्यहाँ इम्प्याक्टबाट डिड द्याट ट्रान्सलेट इन्टु सेल्स अर नट यु हेभ नो आइडिया होइन अब अनि एट द सेम टाइम यु हेभ सोसियल मिडिया द्याट इज वर्ल्ड ओभर यु क्यान इभन रिच सम नेप्लिज इन अस्ट्रेलिया or US होइन जहाँ very small fraction of amountमा you can do marketing and reach like your target audience to the specific point कि होइन सो मार्केटिङ एस्पेक्टहरूदेखि लिएर धेरै चिजमा सोसियल मिडिया हेज ब्रट अ लट अफ चेन्जेस होइन अब आई थिङ्क नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिकज I don't know what the penetration rate of social media is Nepalma, but it's fairly high, because of access to mobiles and laptops. Everybody is on Facebook, Twitter, and Instagram, Snapchat. Aajkal TikTok le garda you can just see how different that has made even in the business community. Paila everybody used to look for very well-known celebrities and all. TikTok marfat even like just a young person may have thousands and millions of followers and they can reach that mass audience for very small amount fraction of your marketing budget. Which was not possible 10 years back or 5 years back. And so social media has really changed how we do business, and I think as a young startup or even in our community, whether it's in business community, you really have to embrace social media. Because if you don't, you will be left out. हाम्रो babyको यो segmentमा, if you look at like the past 20-30 years, so we had some well-renowned baby brands. जहाँ if you lived in Kathmandu, you usually keep going back to their outlets and their stores, because everybody trusted them and all that. But अहिलेको टाइममा पनि if you look at them, they don't, उनीहरूको social media presence is not very good, or they're not very active in that side भनौँ न.
अब हामी चाहिँ लाइक बिकज वेयर टार्गेटिङ मोर अन द यङ जेनेरेसन स्पेसली इफ इट्स अ बेबी प्रडक्ट भन्छ न्यू बोर्न सो वेयर टकिङ अबाउट यङ पेरेन्ट्सहरू एन्ड मोस्ट अफ दिज गाइज दे अल हेभ जब्स होइन नट एभ्रीबडी बट लट अफ पिपल हेभ जब्स अर देयर वर्किङ समवेयर होइन देयर बिजी ड्युरिङ द डे अनि फेरि बच्चा हुँदाखेरि इट्स सो डिफिकल्ट बिहान इभिनिङमा बच्चालाई टाइम दिनु पऱ्यो शनिबार पनि अब सो मच अफ यर टाइम इज अक्युपाइड भनेपछि त अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने लट अफ दिज यङ पेरेन्ट्स डोन्ट ह्याभ द सो मच फ्री टाइम एज दे युज टु होला कि होइन all the free time they have, they are on social media. They're on social media, होइन सो अब you have this place where मान्छेहरूलाई to go to a showroom and stores are very difficult. तपाईँ न्यु रोडै गयो भने एउटा पार्किङ एउटा भेट्टाउन कति गाह्रो छ भेजा लाग्छ होइन एन्ड इफ यु हेभ फ्यामिली किड्स गाडी लगाउनु पऱ्यो भने इट्स अ होल डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज होइन सो यु हेभ दिस भेरी डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट नाउ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि इट्स नट द सेम एज सपिङ एज बिफोर अनि parents also, young parents don't have that much time to just go about, I know, so they need that convenience. So we bring this online platform to them to make it easier for them to shop. कतिजना त अफिसबाटै सपिङ गरेर आउँछ राति यतिकै बोर भइरहन्छ स्क्रोल गरेर आउँछ and they see some of our post होला and then they inquire होइन हामीलाई इन्क्वायर गरेर दे मे वान्ट टु बाई अ प्रडक्ट होला होइन सो वेयर एक्चुली वी मेड इट लट इजियर फर देम अनि एट द सेम टाइम एक्सचेन्जहरू गर्नु पऱ्यो भने वी ट्राई टु मेक द्याट फेसिलिटी अभाइलेबल हुन्छ नि सो इन केस साइजहरू मिलेन अर समथिङ प्रडक्ट इन केस ड्यामेज पऱ्यो भने वी ट्राई टु गिभ देम द्याट बेनिफिटहरू होइन सो तर सो इन द्याट चेन्जिङ ल्यान्डस्केप लट अफ आवर कतिवटा पहिलाको कम्पेरिटर्स आई मिन वु बिन डुइङ यो ट्रेडिसनल वे अफ बिजनेस इन द बेबी सेगमेन्टहरू उनीहरूले अहिले पनि सोसियल मिडिया प्रपरली इम्ब्रेस गरेको छैन र इफ दे डोन्ट कम अन बोर्ड बिकज हामीले त वी डु इट रेगुलरली विदिन द नेक्स्ट 10-15 इयर्समा देयर लट अफ पिपल मे अर मे नट रिमेम्बर दोज ब्रान्ड्स कि होइन बिकज मेबी उनीहरूले त्यो लास्ट 20 इयर्समा जुन ब्रान्ड बनायो नि अब राइट नाउ वेयर इन द्याट प्रोसेस अफ क्रिएटिङ द्याट ब्रान्ड अनि as time goes on होइन अनि social media it's so easy to reach people and all so if त्यो उताबाट भएन भने we will be the brands for the future and that is our goal हो अनि maybe not disruption in a sense but that is part that where we want to go also to bring जुन यो ट्रेडिसनल सपिङ प्याटर्न्सहरू जुन छ त्यहाँबाट सिफ्ट गरेर कम टु हुन्छ नि अनलाइन सपिङतिर चाहिँ हामी धकल्न खोजिरहेछौँ Nice. You have heard it from Niraj Dai. Invest on social media. Invest on social media. And if you need any help, maybe Finders can help. Definitely. So moving on, I think another interesting topic I had for the day was NYEF. नाम पनि लामो छ होइन सर्ट फर्म त NYEF सजिलो छ So tell us something about NYEF. अनि you are leading Kathmandu chapter. Sure. So हाम्रो NYF भनेको चाहिँ I think initially I was just like you कस्तो लामो नाम हुन्छ नि what is this भनेर I was also very curious several years ago 4-5 वर्ष अगाडि होइन so मेरो journey into NYF was pretty interesting so I had a friend who was in NYF अनि हामी कुरा गर्दै and so he was telling me that he's part of this organization अनि म चाहिँ अब I was telling him म युएसबाट फर्केपछि खासै नेटवर्क पनि छैन साथीहरू पनि त्यति छैन एन्टरप्रेन्योरसिपमा इट क्यान बी लोन्ली हुन्छ नि यु डोन्ट नो देयर इज नट अ लट अफ पिपल टु टक टु अब फ्यामिलीसँग कुरा गर्दा नि के त्यो बिजनेसको हुन्छ नि भन्ने जस्तो हुन्छ अब साथीहरू पनि कहिलेकाहीँ देयर नट इन द सेम फिल्ड सो देयर नट इन्ट्रेस्टेड अनि अब अब इफ यु हेभ स्टाफहरू एम्प्लोइजहरू एचआरहरू एन्ड उनीहरूसँग कति चिज अब त्यसको बारे कुरा पनि गर्नु मिल्दैन कि होइन त्यो पनि भइरहेको हुन्छ सो द्याट इज द्याट भेरी डेलिकेट थिङ सो समटाइम्स यु फिल भेरी अलोन एन्ड नो बडी टु टक टु एन्ड यु गोइङ थ्रु इस्युजहरू होला all the time अनि एट द सेम टाइम फेरि कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गरेर आउँछ अनि देयर इज नो बडी टु टक टु कि अनि सो हि वाज जस्ट सजेस्टिङ अब यु सुड जोइन दिस अर्गनाइजेसन होइन अनि मलाई त नाम अभियसली कस्तो लामो लागेको थियो होइन कुड बी सर्टर जस्तो पनि लागेको थियो अनि उसले चाहिँ हि सेड लाइक once every Thursday evening they have these short sessions about NYF you should come check it out भनेको थियो I said oh I definitely will भनेर भनेको थिएँ होइन but then I used to just get busy lost in my work अनि म कहिले गएन कि अनि so that was one time होइन अनि after several months चाहिँ हाम्रो family gathering एउटा छुट्टै भइरहेको थियो
अनि सो मेरो वाइफको साइडबाट एकजना कजन पनि सो हि वाज अपेरेन्टली अल्सो इन एनवाइएफ होइन हि वाज अल्सो पास्ट प्रेसिडेन्ट रहेछ अनि प्रेसिडेन्ट भइरहेको थियो अनि उहाँले पनि सजेस्टेड ए हुन्छ नि आई थिङ्क युर डुइङ इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स यु सुड जोइन भन्यो कि अनि आई वाज लाइक ओके हुन्छ नि यो त सेकेन्ड पर्सन टु टेल मी द्याट हुन्छ नि अनि आई वाज लाइक ओके वाट डु आई निड टु डु के छ एन्ड आई आस्क्ड हिम सर्टेन डिटेल्सहरू होइन हि सेड होइन यु सुड डेफिनेटली नेटवर्किङहरूमा नि हेल्प हुन्छ यु लर्न अ लट हुन्छ नि इल हेल्प यु इन बिजनेस अनि हुन्छ नि देयर इज अ लट अफ वेज टु ग्रो एज अ पर्सन भनेर भन्यो सो त्यसपछि चाहिँ इट रियली स्टक इन माई माइन्ड सायद म जोइन गर्नु पर्ला के हो कि क्या हो भनेर जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यो टाइममा मेरो ज्यागुआर सुरु गर्दाखेरि त्यति बिजी पनि थिएन सो आई डिड ह्याभ गुड अमाउन्ट अफ टाइम आई कुड कन्ट्रिब्युट जस्तो पनि लाग्यो एन्ड आई थट बिजनेसमा त मैले जस्तो किताबहरू पढ्दै गएँ वान आई वाज रिडिङ बुक्स एन्ड दे अलवेज टक अबाउट लाइक बिजनेस भनेको इट्स नट अबाउट जस्ट यो प्रडक्ट सर्भिस काम हार्डवर्किङ मात्र होइन यु निड द्याट नेटवर्क होइन यु निड द्याट लेभल अफ मेन्टरसिप एन्ड द्याट कम्युनिटी भनेर पढ्न थालेँ इट्स लाइक ओ मेबी दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट भनेर बट स्टिल मैले एक्ट गरेन कि होइन बिकज यसलाई म फुर्सद बेलामा गरौँला भनेर अनि वान पोइन्ट इन टाइम मेरो वाइफको नै एकजना साथी हु अहिले इज अ भेरी क्लोज फ्रेन्ड अफ माइन्ड उसले त लिटरली मलाई एप्लिकेसन पठाएर यो डकुमेन्ट्स पठाइदियो भनेर इमेल गरेर रेकमेन्ड गरेर सबै गरेर रियली पुल माई ह्यान्ड एन्ड पुल मी इन्टु इट होइन अनि सो त्योबाट सो द्याट्स हाउ आई गट इन्टु इट सो 3% आई थिङ्क 3जनाबाट अगेन आउनु पऱ्यो होइन देन आई गट इन्भल्भ अनि सो मैले चाहिँ सोचेँ आई वान्टेड दिस टु बी अ लर्निङ एक्सपिरियन्स फर मी टु ग्रो एज इभन इन लिडरसिप एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो मैले चाहिँ आई स्टार्ट गेटिङ इन्भल्भ इन एक्टिभिटिज अनि धेरै चिजहरूमा गर्दा गर्दै आई थिङ्क पिपल स्टार्टेड सिइङ द्याट आई वाज भेरी कमिटेड अनि समबडी रेकमेन्डेड मी टु द एक्जिक्युटिभ कमिटी विच इज लाइक हाम्रो बोर्ड भनौँ होइन सो आई गट सेलेक्टेड इन टु द बोर्ड त्यहाँबाट इन अ इयर टु मलाई मैले काम पनि आई रियली गिभ अ लट अफ टाइम एन्ड एफर्ट टु रियली हेल्प द इन्स्टिट्युसन ग्रो होइन बिकज द्याट अर्गनाइजेसन इज अल अबाउट लाइक सपोर्टिङ अन्टरप्रेन्योरसिप हुन्छ नि स्टार्टअप्सहरूलाई ग्रो गर्ने मेन्टर गर्ने नेटवर्किङ गराइदिने होइन सो द्याट वी क्यान अल लर्न फ्रम इच अदर एन्ड ग्रो हो नि त अनि सो त्यहाँबाट सो वन्स आई गट सेलेक्टेड अनि अब नाउ चाहिँ माई प्रेसिडेन्सी आएछ अनि अहिले अब वेआर डुइङ अ फ्यु इन्ट्रेस्टिङ स्टफ्सहरू हामीले मेम्बर्सहरूलाई पनि भ्याल्यु दिने एट द सेम टाइम हाम्रो यो युथ अन्टरप्रेन्योरसिप इकोसिस्टमलाई अपलिफ्ट गर्नलाई हाम्रो अहिले एउटा स्टार्टअप अवार्ड भन्ने हाम्रो एउटा इभेन्ट पनि हुँदैछ चारैतिर हल्ला भइरहेछ कि सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेआर डुइङ इट हाम्रो फर्स्ट एउटा वान अफ आवर फ्ल्यागसिप इभेन्ट हो सो त्यसमा चाहिँ वी रियली हुन्छ नि taking that as something that we want to do each year and we really want to help and support young entrepreneurs and young startups are like to gain like knowledge mentorship experience ideas and maybe also connect them to investors so त्यहाँतिर चाहिँ हामी push try गरिरहेका छौँ अहिले so NYEF Nepalese Young Entrepreneurs Forum Entrepreneurs Forum so त्यसको we have 10 chapters अनि म चाहिँ काठमाडौँ च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट हो अनि हाम्रो हजुर not everyone can get an access यतिकै म अब भोलिदेखि NYEF को पार्ट हुन्छु भनेर पाइँदैन there is a process so there is a process we have a membership committee हैन अनि त्यो membership कमिटीले वर्षमा 2-3 चोटि they do their selection process हैन अनि त्यहाँबाट अब the applications that come in त्यहाँबाट they select certain number of applicants each year Sangha, how many hours do you have in a day? So I think that's a very interesting question. Interesting, like it's just when I think back to the last 5 years, I remember the first year I had so much time. हुन्छ नि आज अफिसमा बसेर अब के गरौँ आज कता नेटवर्किङ गर्छौँ कहाँ भेट्न जाउँ जस्तो लाग्थ्यो अनि अहिले अब आइम ट्राइङ टु फाइन्ड द्याट लिटल अमाउन्ट अफ टाइम वेयर आई क्यान डु समथिङ मेबी फर माइ सेल्फ होला सो इट्स बिकम अ लट मोर हेक्टिक होइन अनि सो वान थिङ वी हेभ टु बी केयरफुल इज लाइक कति ठाउँमा हात हाल्ने चाहिँ समटाइम्स यु बी केयरफुल रहेछ कि नो म्याटर जति अपर्च्युनिटिज आए पनि बिकज यु हेभ अ सर्टन लिमिट पर डे सर्टन आवर्स पर डे अनि यु अल्सो हेभ टु गिभ टाइम टु यर फ्यामिली यु हेभ किड्स होइन त्यहाँ पनि दिनु परिहाल्यो फेरि बिजनेसहरूमा नि द मोर बिजनेस युआर इन्भल्भ समटाइम्स यु हेभ गिभ 100% अन इच अफ दोज होइन अनि फेरि अब इफ युआर एन अर्गनाइजेसन लाइक एनवाई फेरि त्यहाँ पनि यु रियली हेभ टु गिभ गुड अमाउन्ट अफ टाइम समटाइम्स होइन एन्ड यु हेभ मल्टिपल पार्टनर्स एन्ड दिज अल पार्टनर्स एक्सपेक्ट सो मच आउट अफ यु होइन सो देन समटाइम्स आई युज टु थिङ्क अबाउट हाउ डज इलोन मस्कहरू हाउ डु दिज गाइज डु इट बिकज उसले त आई थिङ्क यु वर्क लाइक 18 hours a day or something बट हामीले त अब आई डोन्ट थिङ्क वी क्यान डु एट द्याट लेभल होइन सो देन आई स्टार्टेड फाइन्डिङ वेज लाइक
टाइमहरू कसरी प्रपरली म्यानेज गर्ने, मेकिङ अ सर्टेन स्केड्युल हुन्छ नि, यो दिनमा यो गर्ने, यो दिनमा मर्निङ टाइममा यो गर्ने, डे टाइममा यो गर्ने. सो स्टार्ट मेकिङ प्लान्स लाइक द्याट टु मेक इट लिल मोर अर्गनाइज्ड होइन. बट इट्स अ भेरी हेक्टिक थिङ हुन थाल्यो. सो आई होप द्याट विथ दिस अहिलेको म जे गर्दैछु with time I can make a more and more proper system and proper hierarchy. अब अलिकति certain level of hierarchy बनाउनु परिहाल्यो where I will have like leaders managing certain segmentsहरू होला. Maybe एकजनाले who will lead the ventures part, the other one will lead like maybe the portfolio part होइन, other one will look at maybe हाम्रो financial advisory part. So त्यस्तो गरेर I do plan to do that. खालि I feel like we're still in that young stage जहाँ चाहिँ we don't have the luxury or the financial muscle to create just departments and make it very streamlined गर्न सकिँदैन. अहिलेको त we have to do like accounts person लाई पनि ल तिमी 1 बजेसम्म यो गर, त्यसपछि मार्केटिङ गर, you know, so you have to try to leverage. And so I think that is something that we really have to हुन्छ नि try to do. But like you said, that's a very difficult thing हो, because आफ्नो एउटा people who already are involved in one business, you see them giving 200%, 300% of their effort and dedication into one business होइन. सो किनभने चाहिँ त्यति गर्दाखेरि त कति बिजनेसहरू फेल भइरहेको हुन्छ. सो यु निड टु गिभ गुड अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड रिसोर्सेस टु द्याट. बट सो वेन यु हेभ मल्टिपल थिङ्स यु हेभ टु बी रियली केयरफुल हाउ यु डिभाइज यर टाइम. डु यु गो थ्रु दिस फिलिङ अफ गिल्टी कि यदि मैले यो टाइम चाहिँ मैले एउटा कुरामा फोकस भएको मेबी म अझै धेरै सक्सेसफुल हुन्थेँ, अझै धेरै कुराहरू इम्प्याक्ट गर्न सक्थेँ भने त्यस्तो कोही कहिले त्यो सेल्फ डाउटवाला फिलिङ आउँछ? त्यस्तो गिल्टी फिलिङ त I wouldn't say त्यो चाहिँ सायद भएन होला. But one thing I do feel is that कहिलेकाहीँ when you're involved in multiple things, like 3-4वटा थिङमा थियो, so when you're giving एउटा point in time you give a lot more focus onto one नि, अरू ह्याम्पर हुन्छ. True. Then you give focus onto this, then अरू ह्याम्पर हुन्छ. So त्यो चाहिँ I've actually felt in terms of performance चाहिँ मैले चाहिँ नोटिस गरेको छु. Do you ever suffer overwork आफ्नो लाइफमा? लाइक हुन्छ नि, म आई थिङ्क आइम वर्किङ टु मच हुन्छ नि, म आइम नट गिभिङ माई टाइम फ्यामिलीमा. यु आर अल्सो अ फादर होइन, फादरहुड इज अ होल डिफ्रेन्ट के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी या हुन्छ नि, इट्स नो लेस देन रनिङ अ कम्पनी. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ डु यु फिल द्याट म ओभरवर्क भइरहेको छु या आई निड अ ब्रेक या त्यस्तो फिलिङ्सहरू कहिले काहीँ हुन्छ? सो अहिलेसम्म चाहिँ once it started getting pretty busy, then I started prioritizing things. Like कति चिजमा चाहिँ okay, these are the things I have to give good amount of time. अनि then priority कोमा अलिक तलतिर परेकोहरूलाई I started giving less time. So that was one way that did help me होइन. So one guilty कहिलेकाहीँ के आउँछ भनेपछि are you giving enough time to your family भन्ने चाहिँ that आउँछ कि. Because like बिजनेसमा त you know खटिराख्नुपर्छ कहिले, sometimes you even forget about a lot of different things होइन. अनि कहिलेकाहीँ त्यो पार्टमा चाहिँ आउँछ. अहिलेसम्म चाहिँ I've been able to manage it in a decent way जस्तो लाग्छ, because as we're growing in each of these, I try to find ways to automate things त्यहीँ होइन. So that maybe पहिला मलाई if I needed to give 3 hours, now maybe I only need to give 1 hour. Okay? So अलिकति making things a little more systematic. So with each year, passing year, I try to make things a little more systematic, bring some technology, software, what can do that, you know, shifting from Excel to software that really cuts down your timeहरू होला होइन. अनि हायरिङ गर्ने बेलामा getting a little bit more senior level so they can take a little more responsibility होला. So gradually getting into that होइन. So obviously तर financial aspect will always be there, because cash भन्ने चिज जति पैसा हाले पनि पुग्दैन. When you have ventures त it's like one of the things जति पैसा हाले पनि पुग्दैन कि होइन. It's very different from getting a job somewhere where you can literally go to an interview and say, hey, मेरो पहिला salary यति थियो, now I need double, I need a car, I need laptop, यो भन्छ होइन. So that's a very nice flexibility to have. While यहाँ भने त भयो घरको savings पनि you put into your business, जति पैसा हाले पनि पुग्दैन. अनि you cannot let that company dissolve because cash नपुगेर पनि हुँदैन. Emotionally attached पनि. Emotionally attached. The more you keep keep funding the company, त्यति बढी चाहिन्छ, because फन्ड हाल्न साथै you want to implement a new idea, competitionसँग अझ compete गर्न मन लाग्छ, then create another app that will cost you again a lot होइन. So it's a very process कि पैसा त हाले हुन्छ होइन. So I think that becomes one challenging point, but so far I've been able to manage
properly जस्तो लाग्छ तर त्यो फ्यामिलीको पार्टमा आई स्टिल ट्राई टु सी वाट एल्स आई क्यान डु टु गिभ मोर टाइम होइन बिकज अहिलेको मोमेन्ट्सहरू समटाइम्स इज भेरी प्राइसलेस एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु मिस दोज होइन ट्रु सो आई थिङ्क हामी हाम्रो पडकास्टको अलमोस्ट लास्टतिर आएको छौँ होइन मलाई एउटा अर्को सोध्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ रनिङ अ बिजनेस यु हेभ अ फ्यामिली यु हेभ इन्भेस्टमेन्ट अन डिफ्रेन्ट पोर्टफोलियोज यु पार्टनरिङ विथ डिफ्रेन्ट अरू इन्भेस्टर्सहरू यु आर अल्सो लिडिङ एउटा अन्टरप्रेनर्सलाई चाहिँ ग्रो गराउने के अरे अर्गनाइजेसन होइन सो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डु यु एभर आस्क युर सेल्फ सो निरज वाट इज लाइफ वाट दिस इज अल एबाउट होला त्यस्तो कहिलेकाहीँ एब्स्ट्र्याक्ट क्वेसनहरू डेफिनेटली हुन्छ होला सो त्यही बेसिसमा चाहिँ आई वान्ट आस्क यु सो वाट इज लाइफ दाइ I think this is probably the most difficult question Allah. So I think life is it's a very different aspect होइन किनभनेपछि like I think sometimes you can really get day to day हुन्छ नि कामहरूमा खटेर you're doing so many things and time just passes you by होइन and so sometimes and you don't want to miss out on some of the other important parts of life होइन so मेरो लागि त life is more about being happy जस्तो लाग्छ होइन so as long as I like with my family or even with my work and all that whatever I do that makes me happy my family happy my organization happy you know सबैजना and we can all grow together and हुन्छ नि एउटा reach a certain level and so that certain number of years in the future when you look back at your life you don't want to miss out you don't want to think like hey, these are the things I should have done मैले यो गरेन that I did not enjoy that it was very robotic maybe त्यो भएर सायद म युएसमै पनि हुन्थ्यो होला I don't know होइन so I think it's about like if I can look back 20-30 years from now and be like you know I had an amazing time it was धेरै रमाइलो पनि भयो होइन and I got to do what I love in terms of work अनि फ्यामिलीमा पनि like हुन्छ नि have this level of happiness with your kids and your family and everyone I think त्यो would be my success factor होइन and मेरो लागि I think that would be something I could really cherish होइन in the future so this is our last part of our podcast जहाँ चाहिँ I listened to this guy called Tim Ferriss अनि उहाँको पडकास्टमा चाहिँ उहाँले आफ्नो गेस्टलाई के भन्नु चाहँदाखेरि if I give you an access to a billboard with millions of people are watching it every day what would you write भनेर अब we don't have millions of people watching us but then we have couple of thousands who are watching us so I would like you to write something so that we can have this even after you have left the studio माथि एउटा प्लेट खाली छ दाइ it can be anything sure. Thank you you have to explain what you have written okay आजको डेट पनि आजको डेट चाहिँ इट्स 27 अगस्त लामो भयो नो प्रब्लम हजुर सिग्नेचर पनि गर्दैन डेट पनि 27 अगस्त awesome यो हजुरले अब हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ So what I've written is success or failure is simply a state of mind. Right? The only time you actually fail is when you decide to give up. Okay. So मेरो चाहिँ यो किन थियो भनेपछि I think this is something like over the years no matter when I had a job within the US or यता or when I'm doing my own thing so मेरो लागि चाहिँ what is success भन्ने चिज was always something that I really tried to question what that was कि अनि कस्तो भन्नाले म चाहिँ I'm we talked about how I'm sort of aggressive होला भित्र and I'm very determined and I'm always like I work really hard to reach a level of success that I want to and one thing that I've always carried on with me is never giving up अनि अब मेरो विचारमा चाहिँ whatever I do I try not to give up भन्दैमा not saying that you should not know when something is not working when not to be what
होइन सो अभियसली त्यो पनि छ बट एट द सेम टाइम मेबी कहिलेकाहीँ यु जस्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मेबी एउटा आफ्नो आइडियामा अलिकति सानो केही मिलेन कि मेबी अलिकति पिभट गर्न सकिन्छ कि अलिकति यु क्यान टेक समथिङ एल्स इन्टु कन्टेक्स्ट होला त्यसलाई गरेर मेबी सक्सेस इज लिटल बिट अलिकति डिफ्रेन्ट वे तरिकाले गरेर गर्न होइन यु माइट रिच द्याट होला तर आई थिङ्क अल्टिमेटली यु सुड रियली हेभ द्याट पर्सिभियरेन्स एन्ड डिटर्मिनेसन एन्ड नेभर गिभ अप होइन बिकज आई थिङ्क वन्स यु गिभ अप मेन्टली एन्ड द्याट्स आई थिङ्क वेन you actually fail, I know. Other mentally, if you're always like keep that positivity, I think you'll, no matter what, you'll always reach some level of success. Just the last lesson. Awesome. So yeah, I think we just completed an amazing podcast. Obviously, like, kati minute bolyo hami? 1 hour 15. 1 hour? 15 minutes. 15 minutes. Amazing. थाहा नै भएन 1 घन्टा ऊ गएको सो द्याट के छ लास्ट एन्डिङ नोट हाम्रो अडियन्सलाई बिकज हाम्रो अडियन्स इट्स देयर लट अफ यङ पिपल हाम्रो 30-40% अडियन्स आर फ्रम वेस्ट युएस अस्ट्रेलिया युरोपबाट पनि हेरिराख्नुहुन्छ होइन सो आई थिङ्क अ लट अफ पिपल वान्ट्स टु कम ब्याक अनि कतिजना चाहिँ अब नेपालमै भएका युवाहरू पनि हुनुहुन्छ सो एनी अफ यर लास्ट वर्ड्सहरू हाम्रो अडियन्सलाई आई थिङ्क यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा स्योर especially even if people are returning from the US, I know, it's always difficult to start with because there's so many challenges and you see a lot of challenges right up front, I know. But I think like with that, there's also a lot of unique opportunities, I know. And I think I'll go get in before the blood runs dry. So we've had this insurgency, we've had blockade, we've had earthquake, COVID scenario छ but regardless of that whole situation there's still so many opportunities here. I mean we're lagging behind in terms of so many different things in technology and education. There's so much room for growth, you know, like entrepreneurs should really take that leap and maybe if you have any interesting ideas try it out, you know, you never know what works and hopefully we can get amazing entrepreneurs. I'm not बाहिरको मात्रै रोल मोडल किन नेपालको पनि हैन why not have our own great role model. So I think we have a lot of young entrepreneurs who are coming into entrepreneurship right now, you know, and I really encourage them to come into this space, you know, because any one of them can really change the future of Nepal. So I hope Hunsani, that would be my small message that I can inspire more people to come into this, I know, to Nepal and make an impact. Awesome. Thank you so much, Dai. It was a pleasure to listen to you and learn so much from you. अनि हाम्रो अडियन्सलाई यदि यहाँसम्म सुनिसक्नु भएको छ भने आई नो द्याट टन्स अफ टेकअवेज टु टेक अवे फ्रम yes we have always been inviting doers who have done things on their own अनि अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मलाई पर्सनली के सेयर गर्न मन छ भन्दाखेरि प्लिज डोन्ट के भन्छ प्लिज अप्ठ्यारो नमान्नु टु रिच आउट होइन मैले पनि निरज दाले रिच आउट गरायो अनि आई थिङ्क इफ यु हेभ अ भेरी गुड इन्टेन्सन इफ यु क्यान फलो अप वेल इफ यु क्यान टक टु देम इन अ राइट अप्रोच आई थिङ्क पिपल विल रिप्लाई अनि हामी निरज दाईको इन्स्टाग्राम र लिङ्कडिन फेसबुक अकाउन्ट तल लिङ्क अप गरिदिन्छौँ अनि प्लिज रिच आउट टु निरज दाई एन्ड हि इज अलवेज देयर लिडिङ NYEF को काठमाडौँ च्याप्टर एन्ड डेफिनेटली फर राइट अन्टरप्रेनर्स यु नेभर नो होइन सो त्यति भन्दै विल बी ब्याक अगेन विथ अर्को अमेजिङ एपिसोड वी वान्ट टु थ्याङ्क आवर स्पोन्सर ACCA हाम्रो बिस्किट ल्याभिस अनि वी फाइन्डर्स प्रोडक्सन विच हेज बिन हेल्पिङ अस टु प्रोड्युस आवर भिडियोज विल बी ब्याक अगेन विथ अनदर अमेजिङ एपिसोड टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई Thank you. See you.